Jai Swaminarayan student. In the previous lecture we have studied about the demultiplexer. Now today we are going to learn about the encoder. આજે આપણે encoder વિશે ભણીશું. આજે આપણે decoder વિશે ભણીશું. So what is the decoder? First we will discuss about the what is the decoder. So it is a combinational logic circuit which has n input and 2 raised to n output. કેટલા ઇનપુટ છે n, તો આઉટપુટ કેટલા મળે 2 raised to n. So we will draw its block diagram. This is the input 0 1 2 up to n minus 1. These are the inputs. This is the outputs 0 1 2 up to m minus 1. Here m is equal to 2 raised to n. Here m is equal to 2 raised to n. So total there is a n input and 2 raised to n output. Hence it is called n cross 2 raised to n decoder. And શું કહેવામાં આવે છે n cross 2 raised to n decoder. Okay. Suppose now I am taking here the types of decoder. અહીંયા હવે આપણે જોઈશું કે ડીકોડરના ટાઈપ કેટલા છે. તો મેઇનલી આપણે ત્રણ ભાગ જોઈશું. ફર્સ્ટ one number, suppose I am taking here 2 input. કેટલા ઇનપુટ લઉં છું 2. So output કેટલા મળે 2 raised to 2 means it has a 4. So it is known as a 2 cross 4 decoder. Suppose I am taking here 3. So output કેટલા મળે 2 raised to n means 2 raised to 3. So total 8 outputs are there. So it is called 2 cross 8 decoder. Same I am taking here 4. So 2 raised to 4 means 16. So it is known as a 4 cross 16 decoder. As an exam point of view or learning based point of view, we will learn these two. આપણે બે ભણીશું 2 cross 4 decoder અને 3 cross 8 decoder. Okay. Now we will start 2 cross 4 decoder. હવે આપણે ચાલુ કરીશું 2 cross 4 decoder. Now we are starting 2 cross 4 decoder. પહેલા તમારે એની ડેફિનેશન લખવાની છે. The definition is it is a combinational logic circuit which has 2 input and 4 output. કેટલા ઇનપુટ છે 2. આઉટપુટ કેટલા છે તો 4. It has a 4 outputs. So see here, now draw its block diagram. It has a 2 inputs. So we are taking 2 inputs as a and b. It has 4 output. So taking here d0, d1, d2, d3. So hence it is known as a 2 cross 4 decoder. બીજા નંબરનું સ્ટેપ આવશે ટ્રુથ ટેબલ. તો ટ્રુથ ટેબલમાં આપણે બે ભાગ પાડી દેવાના છે, ઇનપુટ અને આઉટપુટ. ઇનપુટમાં બે ભાગ છે, એ અને બી. એ અને બી. આઉટપુટમાં 4 છે, d0, d1, d2, d3. Okay, so you have to draw the table like this.
Now I am write down here કે સપોઝ 2x4 ડીકોડર છે તો 0 બે ઇનપુટ છે. કેટલા ઇનપુટ છે? 2. તો કેટલા કોમ્બિનેશન મળે? 4 કોમ્બિનેશન મળે. તો 0 1 0 1 0 0 1 1. When these pins are 0 0, then here the output will be, this will be 1, D0 will be 1 and all other will be 0. જો ઇનપુટ 0 0 છે તો D0 1 રહેશે અને બાકીના બધા જ 0 થઈ જશે. 0 1 છે તો D1 1 થશે અને બાકીના બધા 0. 1 0 છે તો D2 1 થશે અને બાકીના બધા જ 0. 1 1 હશે તો D3 1 થશે અને બાકીના બધા જ 0 રહેશે. તો આ તમારે એક યાદ રાખવાનું છે કે if the given circuit, if it is a given circuit, then inputs are 0 0, then D0 will be 1. Input is 0 1, then D1 will be 1. 1 0 means D2 will be 1 and 1 1 means D3 will be 1. So you can see here this diagonally you have to write the 1. Diagonally 1 લખી અને બાકીના બધામાં શું લખી દેવાના છે? 0. શું લખી દેવાના છે? 0. Now we will see about the Boolean equation. હવે આપણે જોઈશું કે એના Boolean equation કેવી રીતે લખાય છે. Okay, so third step is the Boolean equation. Boolean equation કોના હોય? આઉટપુટના હોય. તો કેટલા આઉટપુટ છે? 1 2 3 4. તો 4 આઉટપુટ છે તો 4 આઉટપુટ અહીંયા લખી દેવાના. D0 D1 D2 D3. કોના ઉપરથી હોય? તો ઇનપુટ ઉપરથી. તો ઇનપુટમાં કયું છે? AB 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 અને AB. અહીંયા જુઓ AB શું છે? 0 0 છે. તો આપણું SOP ફોર્મમાં એને લખીએ તો બંને ઉપર શું મૂકવાનું? 12. 0 1 છે તો 1 0 છે તો B ઉપર 12 અને 1. ઓકે, એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ ધ લોજિકલ ડાયાગ્રામ. છેલ્લે આવશે લોજિકલ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો. તો સી હિયર આપણે જેમ સિમ્પલ દોરીએ છીએ એમ દોરી દેવાનું. A એનો બાર, then B ને એનો બાર. કેટલા છે? 4 છે. કેટલા છે? 4. ઓકે, સો ડ્રો હિયર a 4 AND gate. Okay, so it will be your A bar, it will be your B bar. પહેલું શું છે? D0 મેળવવા હોય તો A bar અને B bar જોઈએ. તો take the output from the A bar, B bar. So it will be your D0. પછી A bar B. તો A bar B. પછી D2. તો A B bar. અને D3. તો A અને B. Okay, so this is the logical diagram. આ શું થઈ ગયું? Logical diagram થઈ ગયું. Okay, so you can find this. So this is your 2x4 decoder. Okay, હવે આપણે જોઈશું કે 3x8 decoder કેવી રીતે બને છે. બરાબર? તો 3x8 decoder it is a 3x8 decoder means it is a combinational logic circuit which has how many inputs? 3 inputs. કેટલા ઇનપુટ મળે? 3. કયા કયા? તો આપણે AB ના ફોર્મમાં લઈએ છીએ તો AB અને C એન્ડ 8 આઉટપુટ. આઉટપુટ કેટલા મળે છે? 8. તો D0 to D7. ઓકે, તમે Y0 to Y7 પણ લઈ શકો છો, વોટ એવર યુ કેન ટેક. નાઉ સી હિયર 3 inputs A, B and C. 8 output 1 2 3 4 5 6 7 8. D0 D1 D2 D3
D4, D5, D6 and D7. So this is known as 3x8 decoder. અહીંયા તમારે બીજું એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે સપોઝ એક્ઝામમાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે હાઉ મેની 2x4 decoder required to make 3x8 decoder. બરાબર, તો તમારે અહીંયા જોવાનું કે હાયરમાં કેટલા છે 8 તો અને લોઅરમાં કેટલા છે 4. તો બંનેના આઉટપુટને તમારે ડિવાઈડ કરી દેવાના, હાયર ડિવાઇડેડ બાય લોઅર, હાયર આઉટપુટ ડિવાઇડેડ બાય લોઅર આઉટપુટ. સો હાયરમાં કેટલા છે 8, લોઅરમાં કેટલા છે 4. સો ઇટ રિક્વાયર્સ 2x4 decoder. કેટલા જોઈએ? 2x4 decoderની તમારે જરૂર પડે છે. ઓકે, સો ધીસ યુ કેન નો. બરાબર, પણ લગભગ હજી સુધી પૂછાયું નથી, પણ આ તો તમારા ખાલી જનરલ નોલેજ માટે મેં અહીંયા મૂકેલું છે. હવે આપણે સેકન્ડ સ્ટેપ જોઈશું કે એનું ટ્રુથ ટેબલ કેવી રીતે દોરવાનું છે. તો ટ્રુથ ટેબલ, તો ટ્રુથ ટેબલમાં આપણે ખ્યાલ છે કે ઇનપુટ અને આઉટપુટ મૂકી દો. તો ઇનપુટ અને આઉટપુટ, ઇનપુટમાં 3 છે A, B, C, આઉટપુટમાં 8 છે D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 અને D7. અહીંયા મૂકી દેવાના 0 1 0 1 0 1 0 1 ડબલ 0 ડબલ 1 ડબલ 0 ડબલ 4 times 0 and 4 times. The same you have to follow. This is 0, then this 1, all other will be 0. 0 0 1, તો second one is 1, બાકીના બધા જ 0. 1 0 છે તો અહીંયા 1, બાકીના બધા જ 0. 1 1 છે તો D3 1, બાકીના બધા જ 0. 1 0 0 છે તો D4 1, બાકીના બધા જ 0. 1 0 1 છે તો D5 1, બાકીના બધા 0. 1 1 0 છે તો D6 1, બાકીના બધા 0. બરાબર, સો યુ કેન સી હિયર. અને બધા જ 1 છે તો D7 1, બાકીના બધા 0. તો યુ કેન રાઇટ ધ ડાયાગોનલી ઓલ ધ 1. ડાયાગોનલી કેટલા છે? બધા જ 1 આપેલા છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ટ્રુથ ટેબલ ફોર 3x8 decoder. ઓકે, નાઉ વી વિલ સી. તમે ફરીથી એકવાર ટ્રુથ ટેબલને જોઈ લેશો. ઓકે, ABC અને ડાયાગોનલી બધા જ તમારે 1 લખવાના છે. યુ કેન ફાઇન્ડ. ઓકે, નાઉ સી ધ બુલિયન ઇક્વેશન. હવે આપણે એના શું લખવાના છે? બુલિયન ઇક્વેશન. બુલિયન ઇક્વેશન કોના હોય પહેલા આપણે જોઈએ. તો બુલિયન ઇક્વેશન કોના હોય? આઉટપુટના. તો કેટલા આઉટપુટ છે? 8. તો D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 અને D7. કોના ઉપરથી હોય? તો ઇનપુટ ઉપરથી. તો અહીંયા શું મૂકવાના? ABC. ઇનપુટ કયા છે આપણા? અહીંયા ABC છે. સો પુટ હિયર ABC. Zero 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 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. Okay, so this is your now logical diagram. So logical diagram માં આપણે 3 ઇનપુટની જરૂર છે. તો 3 ઇનપુટ અહીંયા ડ્રો કરી દો. Okay, so it A bar, B, B bar, C and C bar. So how many AND gates are required? 8 AND gates. So draw here 8 AND gates.
2 3 4 5 6 7 8. Okay. Now take the inputs. First A bar, B bar, C bar. A bar, B bar, C bar. પછી A bar, B bar, C. A bar, B, C bar. પછી આ થઈ ગયો D0, A bar, B bar, C bar. D1, A bar, B bar, C. D2, A bar, B, C bar. D3 तो A bar, B, C. પછી D4 तो A, B bar, C bar. तो A, B bar, C bar. D5 A, B bar, C. So A, B bar, C. D6 A, B, C bar. तो A, B, C bar. D7 માં છે ABC. A, B, C. So this is the logical diagram for 3x8 decoder. Similarly, you can make the logical diagram for 4x16 decoder. તમે એને 4x16 માટે પણ બનાવી શકો છો. ઓકે, સો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ્સ કે તમારે ડીકોડરને આ રીતે યાદ રાખવાનું છે. એ એક્ઝામમાં તમને પૂછાશે કે વોટ ઇઝ ધ ડીકોડર, ડ્રો ઇટ્સ ડાયાગ્રામ, અથવા બે શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય છે કે ડીકોડર શું છે, બરાબર, એનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો. તો તમારે n×2n વાળો એનો ડાયાગ્રામ દોરવાનો છે. ઓકે, એપ્લિકેશન્સ ઓફ ડીકોડરમાં છે કે એ બાઇનરી ડેસિમલ કન્વર્ટર કરે છે, એડ્રેસનું ડીકોડિંગ કરે છે, મીન્સ એડ્રેસ જનરેશન કરવા માટે ડીકોડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. In the next lecture, we will see about the encoders. Okay, that is the last topic of your 5th chapter. So we will discuss in the next lecture. Jai Swaminarayan.